हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सी लास्ट वीडियो के विच। अज आप टॉपिक डिस्कस करना वो है मैरिट्स एडवांटेजेस। ठीक है, इन्होंने असी बोल दें कि सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के की फायदे ने या बैनीफिट्स ने की ने। ठीक है, सो सब तो पहला फस्ट देखो, ईजी टू फॉर्म। Here no legal formalities are required to be fulfilled before setting up a sole trade business। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Second point देखो, direct motivation। Sole trader tries to put his heart and soul in to increase his business profits। सोल ट्रेडर की ट्राई करता कि आपका पूरा एफर्ट्स लगाता, पूरी कोशिश करता ताकि वो बिजनेस के विचों की प्राप्त कर सके, प्रॉफिट्स अर्न कर सके, मुनाफा अर्न कर सके। देयर इज़ अ डायरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स विच मोटिवेट्स अ सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। ये की दस्या गया कि वो हार्ड वर्क जिन्ना वो ज़्यादा करूगा उन्ना ही ज़्यादा उन्होंने की मिलता वा, मुनाफा मिलता वा। सो दैट मीनस जिमें जिमें वो परसन एफर्ट्स कर रहा वा उन्होंने उन्ना ही ज़्यादा उसका इनाम मिलता। इनाम के रूप च उन्होंने की मिलूगा, हार्ड वर्क करन ते उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। सो ये चीज़ के नाल की होगा, वो परसन मोटिवेट होंदा फरदर अगे होर काम करने लई। इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इनक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सो इस दे नाल बिजनेस की एफिशिएंसी जी वो इनक्रीज होंदी आ। नैक्सट थर्ड पॉइंट देखो, प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्टनेस होंदा जल्दी नाल क्विकली कोई फैसला ले लेना। सोल ट्रेडर इज़ द सुप्रीम जज ऑफ हिज बिजनेस। आपदे बिजनेस नूं चलाउण वाला मेन परसन सोल ट्रेडर एक ही परसन होंदा है। ऑल द माइनर एंड मेजर डिसीजनस आर टेकन बाय हिम। चाहे छोटे या चाहे बड़े, हर एक तरह का फैसला, हर एक तरह का डिसीजन उन्हें आप ही लेना होंदा। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द एडवाइस ऑफ अदर परसनस दैट रिजल्ट्स इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। मतलब वो डिसीजन मेकिंग दे विच कोई डिले नहीं आती। ठीक है, इत्थे ना लिखिया रिजल्ट इन नो डिले। ठीक है, तो तुसीं नो डिले नोट कर लो। इनू कोई भी साडी डिले नहीं हुंदी डिसीजन मेकिंग दे विच। असीं बहुत ही ईजीली ते बहुत ही तेज़ी नाल फैसला लै सकते हैं बिकॉज असीं किसी नूं कंसल्ट नहीं कर रहे। फोर्थ पॉइंट इज़ डायरैक्ट एक्सैसिबिलिटी टू कंज्यूमर्स। एक्सैसिबिलिटी हुंदा वा पहुँच। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द स्केल ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। ये बिजनेस आ साडा छोटे पैमाने पर हो रहा। द ट्रेडर कैन हैव अ डायरैक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स विच विल हैल्प हिम टू नो द फीलिंग्स, ओपीनियंस, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ द कस्टमर्स। सो हुण ये की आ जो एक ट्रेडर आ वो आपदे कस्टमर के नाल डायरैक्ट कंटैक्ट कर सकता क्योंकि वो कस्टमर भी लिमिटेड ही होंगे बिकॉज उसका बिजनेस बहुत स्मॉल आ। ठीक है, स्मॉल स्केल पर हो रहा। सो आपदे कस्टमर दी फीलिंग्स, उन्होंने ओपीनियंस, उन्होंने की लाइक आ की डिसलाइक आ वो फाइंड आउट कर सकता। हुण इहदे विच आपां एक एग्जाम्पल लै लैंदे। सपोज कर लो किसी दी टेलरिंग की शॉप आ, उहदे कोले किन्ने लिमिटेड कस्टमर आउंदे होणगे तां ओह कल्ले कल्ले दी लाइकिंग, डिसलाइकिंग या फीलिंग्स या ओपीनियंस नूं समझ सकदा वा क्योंकि वो डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच है उन्हां दे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगूलेशनस। सरकार दे वल्लों कोई भी सोल ट्रेड बिजनेस के उपर रेगूलेशनस नहीं लगाई गई। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जैक्ट टू मिनिमम गवर्नमेंट रेगूलेशनस। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप आर नॉट रेगूलेटेड बाय एनी स्पैसिफिक लॉ। सोल ट्रेड बिजनेस नूं खोलण दे लई कोई अलग तो कानून नहीं बनया होया भी इस कानून के अंडर तुसीं पहला रजिस्ट्रेशन कराओ फिर तुसीं आपदा बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, सो इस तरह का कुछ नहीं है ये। बट सम जनरल लॉज सच एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर लॉज आर एप्लीकेबल टू सोल प्रोपराइटरशिप। बट इस तो अलावा जो असीं समान किसी नूं वेचिया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया या साडे कुछ काम करने वाले परसन काम वाली लेबर रखी हुई आ तो वो लॉ सानू अपने लागू करने पैणगे या कह दिए फॉलो करने पैणगे। सिक्स्थ पॉइंट देखो, बेटर कंट्रोल। सोल ट्रेडर इज़ द सुप्रीम जज ऑफ हिज बिजनेस, देयरफॉर ही कैन एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर इट। हुण वो कल्ला ही परसन बिजनेस नूं हैंडल कर रहा तो वधिया तरीके नाल कंट्रोल भी कर सकता वा। ही हैज़ टू सफर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ लॉस। बट ये पॉइंट जरूर आ भी जे उन्होंने रिस्क हुंदा तो उन्होंने कल्ले नूं ही जे उन्होंने लॉस हुंदा तो उन्होंने कल्ले नूं ही रिस्क बीयर करना पैंदा, सफर करना पैंदा। दैट्स वाई ही हैज़ टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द बैटर रिजल्ट्स। सो इसलिए वो की करदा वा
लॉस के डर तो की करता वा खुद ही सारी एक्टिविटीज़ नूं वधिया तरीके दे नाल कंट्रोल करने की कोशिश करता ताकि जिहड़े रिजल्ट ने वो वधिया मिल सकन। 7th पॉइंट देखो वो है सीक्रेसी। Sole trader is the individual owner of his business, therefore he is in a position to preserve his business trade secrets from his competitor। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰੇਟ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਕਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਕੰਪੀਟੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਸਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੀਕਰਟਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਦ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਕਰੇਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਕਰੇਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਈਜ਼ੀ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। A sole trader can easily raise the loans because the creditors know that the liability of the sole trader is unlimited। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲਿਮਟਡ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਨਲਿਮਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੀ ਸ਼ੌਪ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਈਵਨ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ of the sole trader can also be used for the distribution among creditors in case the assets of the business are not sufficient to meet their claims। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸੈਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। Sole proprietor enjoys maximum flexibility in his business operations. Moreover, the sole proprietorship concern is generally run on small scale business। ਜਿਹੜਾ sole proprietorship business ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। So it becomes very easy for him to expand, reduce or change his business as and when the situation demands। So ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ no legal formalities have to be complied with before changing over from one product to another। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। All the business affairs are managed and controlled by sole trader himself and thus help in avoiding all types of wastage in the business। ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਾ ਮਨੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, he does not need the services of specialists for various functions। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। This also reduces the managerial cost of business। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 11th ਪੁਆਇੰਟ
Self employment. The sole proprietorship form of organization provides means of self employment to those who cannot get a suitable job to earn his livelihood. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਸ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਨ ਮੈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਰਨ ਔਨ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈਵ ਜੁਆਇੰਡ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਇਨ ਫਿਊ ਹੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੌਕਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੋਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੋਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। On the other hand, it also breaks the monopoly of few people because the customer will not have to depend upon the big business houses for making their purchases. Same ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 13th ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਅ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ to enjoy the benefits of hereditary goodwill as the business passes from generation to generation till it continues. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਦਸ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਇਨਸੈਸਟਰਸ enable him to do his business successfully. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, healthy relations with the employees. A sole proprietor is in a position to maintain healthy relations with his employees. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। This enable him to understand the employees. Moreover, he can easily resolve the problems of his employees, which ultimately result in increase in efficiency of the employees. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੁਝ EMPLOYEES ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEES ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।